Welcome and good evening. Today, in this particular piece of video lecture, I'm going to discuss about a traditional folk performance from the Indian state of Assam. You all understand that a line is written here that is called, Ojapali. So, what is this type of, folk performance? It's a traditional folk performance from the Indian state of Assam and it combines music, dance, and storytelling. It's a unique blend of oral literature, religious recitation, and there are many theatrical elements in Ojapali. Here is a line. You all can see the line that the name Ojapali it consists of two words. The first one is Oja, and Oja is a leader of the singers, the main singer, the lead singer, যাকে আমরা আমাদের কীর্তনের অনুষ্ঠানে হরিনাম সংকীর্তনে যাকে আমরা মূল গায়ন বলে থাকি। And Oja is a leader, and an Oja is being helped by a group of Palis. And who are the Palis? The Palis are the assistants or the Palis are the followers. And these Palis obviously help the Oja. ঠিক আছে, and they usually narrate many mythological stories, particularly from the Hindu epics like the Ramayana and the Mahabharata. So we understand it's purely found in the village area, it's purely found in the rural area. Now we need to understand that there are three main types of Ojapali performances. So what is this Ojapali performances? An Oja or a lead singer comes and he is being assisted by a group of other singers and they are called Palis. So Palis are the followers, Palis are the assistants, and the Oja along with the Palis they perform some mythological incidents, they perform some mythological stories and they just make it presentable in front of the audiences, right? So first of all, I just want to tell you all that there are mainly three types of Ojapali. The first type of Ojapali is called Sukonnani Ojapali. I repeat, the first type of Ojapali is called Sukonnani Ojapali. This Sukonnani Ojapali, as it is written here, you all can see that this particular type of Ojapali is devoted to the goddess Manosa Devi, the serpent goddess, Ma Manosha. তার প্রতি এই ওজাপালিটা ডেডিকেটেড। Yes or no? মনে রাখবে এই সুকন্যানি ওজাপালি is mainly performed by the Oja along with the Palis because they wanted to seek protection from snake bites. যে তারা ওই যে আসামের বিভিন্ন রুরাল এরিয়া, সেই রুরাল এরিয়াতে মধ্যে সেই সময় অনেক স্নেক বাইটের কেসেস হতো এবং তারা কি করতো ওইখানে যে সমস্ত রুরাল লোকরা রয়েছে তারা প্রোটেকশন চাইতো মা মনসার কাছে। এবং বলা হয় that Sukonnani Ojapali mainly focuses on Padma Puran. Sukonnani Ojapali mainly focuses on Padma Puran, which contains the stories about Ma Manosa, which contains the stories about Manosa Devi. So এটা গেল প্রথম ক্যাটাগরি, তাই আমরা বলতে পারি সুকন্যানি ওজাপালি is mainly dedicated to goddess Manosa, মা মনসার প্রতি এটা ডেডিকেটেড। এবং দ্বিতীয় যে ক্যাটাগরিটা যেটা তোমরা প্রত্যেকে দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিনে এবং যেটাকে আমরা বলতে পারি ব্যয় গোয়া ওজাপালি। ব্যয় গোয়া ওজাপালি এই নিয়ে আমরা আলোচনা পরবর্তী ক্ষেত্রে আসছি। This type of Ojapali is mainly based on the Mahabharata. It's based on the other Hindu epics. These performances are highly dramatic, highly expressive. This type of performance involves, vigorous body movements. These type of performances are frequently held in the temples as well as in other cultural gatherings. এই টাইপের ওজাপালি গুলো হয়, টেম্পলের উপর পারফরম্যান্সেস হয়,
অন্যান্য কালচারাল গ্যাদারিংস এর উপর এই টাইপের ওজাপালিগুলোর পারফরম্যান্সেস হয়। এবং আর একটা ইম্পর্টেন্ট টাইপ অফ ওজাপালি যেটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, দ্য থার্ড ক্যাটেগরি, and it is called Ramayani Ojapali. I repeat, it is called Ramayani Ojapali. তোমরা এই নামটা দেখে বুঝতে পারছো that Ramayani Ojapali is purely based on the Indian epic Ramayana, the Ramayana, and it narrates the stories of Lord Rama. It's purely a devotional form, and it is also, usually performed in the religious ceremonies. Yes or no? And I must tell you all that the Ojapalis are mainly performed to create awareness among the common people about the dharma and the karma. That the audiences must walk on the path of dharma, they must follow the path of righteousness, and they must know, they must be aware about the moral consequences of the evil actions. That if you do a wrong thing, you will be punished. If you do the right kind of thing, you will be rewarded, you will be appreciated. Now, ওজাপালি একদম মানে রুরাল আসামের এক ধরনের পারফরম্যান্সেস। এখানে একজন ওজা আসেন, যে ওজা একটা মাথার উপর টারবান পরে থাকেন, মানে বাংলায় পাগড়ি পরে থাকেন। হি ওয়্যারস এ কাইন্ড অফ এ হেড ড্রেস, এবং তার পাশে হি ইজ বিং অ্যাসিস্টেড বাই 3 to 4 পালিস। আর পালিস মানে একটু আগে আমরা বললাম অ্যাসিস্ট্যান্ট। সো ওজাপালি কিন্তু একজনের পারফরম্যান্স নয়, আমরা বলতেই পারবো ওজাপালি ইজ মোর পার্টিকুলারলি ইটস এ গ্রুপ পারফরম্যান্স। এটাকে আমরা একটা গ্রুপ পারফরম্যান্স বলতে পারবো উইথ এন ওজা, এবং সেই ওজাকে সাপোর্ট করছে 3 to 4 পালিস। ওজা কি করেন? ওজা কোন একটা গান করেন, ওজা পারফর্ম করেন, বিভিন্ন জেস্চার করেন, এবং তার মাধ্যমে তিনি তার ইমোশন গুলোকে এক্সপ্রেস করেন। এবং যারা পালিস থাকে তারাও কি করে? তারাও কোরাস গায়ে, এবং তারা বিভিন্ন ধরনের মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টকে প্লে করে। ফর এক্সাম্পল খোল, তাল, দ্য সিম্বলস, এই সব ধরনের জিনিসগুলোকে তারা কি করে? দে প্লে অল দিজ ইনস্ট্রুমেন্টস। এবং এর ফলে কি করে? তারা এই পুরো পারফরম্যান্সটাকে অনেক বেশি রিদমিক বানায়। দে ইউজ দ্য ভার্সেস, দে ইউজ দ্য সংস, অ্যান্ড দে জাস্ট মেক ইট মোর ড্রামাটাইজ, এবং তারা এটাকে আরো বেশি ড্রামাটাইজ করে। এবং এই যে পারফরম্যান্স গুলোকে তারা করে, এই পারফরম্যান্স গুলো করার সময় দে উইয়ার দ্য ট্র্যাডিশনাল আসামিজ ড্রেস, দে উইয়ার দ্য ট্র্যাডিশনাল আসামিজ অ্যাটায়ার, they use the traditional Assamese musical instruments, the other local musical instruments, এই সমস্ত জিনিসগুলোকে তারা ব্যবহার করে এই ওজাপালির পারফরম্যান্সের মধ্যে। এবং অনেক ক্ষেত্রে হ্যান্ড মুভমেন্ট খুব গুরুত্বপূর্ণ, ফেসিয়াল এক্সপ্রেশনস খুব গুরুত্বপূর্ণ। আদারওয়াইজ কি এই পারফরম্যান্সটা কোনো অবস্থাতে লাইভলি হবে না, এই পারফরম্যান্সটা কোনো অবস্থাতে প্রোঅ্যাক্টিভ হবে না। তাই আমরা বলতে পারি কি that Ojapali, it plays a very important role in Assamese folk tradition. It plays a very important role in the religious ritual of Assam. এরপরে আমরা এই ওজাপালিটাকে নিয়ে জানবো, that is called to be Sukannani Ojapali. I repeat, the first category that must be called to be Sukannani Ojapali. আমরা একটু আগে বললাম it's a সুকন্যানী ওজাপালি বা ব্যাগোয়া ওজাপালি বা রামায়ণী ওজাপালি, এক্সকিউজ মি, এই প্রত্যেকটা ওজাপালি হলো ট্র্যাডিশনাল ফোক পারফরম্যান্স অফ আসাম, আসামের ট্র্যাডিশনাল ফোক পারফরম্যান্স। তাই সুকন্যানী ওজাপালি is also a traditional folk performance of Assam. And as I told before, this type of Ojapali is also dedicated to the worship of the serpent goddess Manasa Devi. মা মনসার প্রতি এটা ডেডিকেটেড হয়। আমি আবার বলছি, this particular Ojapali is associated with the Padma Puran, which narrates the legends of a goddess Manasa. তো এক্ষেত্রে যেটাকে বলতে হবে, এই যে সুকন্যানী বলে যে কথাটা রয়েছে, the term সুকন্যানী, it comes from two words, suka and nanni. A suka, it means a parrot, and nanni, it means a female parrot. And that is why the term Sukannani, it symbolizes the tradition of passing down the stories, after following the oral tradition. বাংলায় বলতে গেলে
এই কথাটার মানে যেখানে তুমি কোনো একটা গল্প তুমি কারোর সাথে শেয়ার করবে কিভাবে, মৌখিক ভাবে। And it is believed that Sukannani Ojapali was originated in the medieval times. Yes or no? When the worshipping of the goddess gained prominence in the Indian state of Assam. Right? সুকন্যানী ওঝাপালির মধ্যে যে সমস্ত গল্পগুলোকে বলা হয়, আমরা মা মনসার এই গল্পগুলোকে জানি বা অনেকে শুনেছি, that Chand Sodagar's resistance to Manasa Devi, the wealthy merchant Chand Sodagar, he refuses initially, to worship Ma Manasa. ঠিক কিনা? তিনি শুরুতে মা মনসাকে ওয়ার্শিপ করতে চাননি। The stories of Behula and Lakhinder, বেহুলা লক্ষিন্দারের গল্প, the legendary devotion of Behula who brings her husband, Lakhinder back to life. এই গল্পগুলোকে গানের মাধ্যমে, পারফরমেন্সের মাধ্যমে রিপ্রেজেন্ট করা হয়। ঠিক আছে? তার মানে এই যে গল্পগুলো রয়েছে, আই মিন দ্য স্টোরিজ অর দ্য পারফরম্যান্সেস অফ সুকন্যানী ওঝাপালি, আমি আবার বলছি, all these performances emphasize the power of devotion. As I told, it emphasizes on the ideas of karma as well as dharma, the power of gods, and it shows that how God intervenes into human life and how human life is completely governed, by the will of fate. ঠিক আছে? এই সমস্ত জিনিসগুলো এখানে বলা হচ্ছে। ওঝা মেন গানটা, মূল গায়ন ওঝা গাইছেন, এবং যারা কোরাস রয়েছে, সুকন্যানী ওঝাপালি বলো বা ব্যয় গোয়া ওঝাপালি বলো, এই সমস্ত ওঝাপালিগুলোতে মেন যে গানটা, সেই গানটা ওঝা গাইছেন, দ্য লিড সিঙ্গার, হি সিংস, হি ন্যারেটস। আর অন্যান্য যে সমস্ত পালিরা রয়েছেন, the other palis, they just narrate, they just assist, they provide, the rhythmic support, এই সমস্ত জিনিসগুলোকে করেন। The Oja uses the mudras, the hand gestures, the facial expressions, to make the audiences more engaging. এবং বিভিন্ন ধরনের ইনস্ট্রুমেন্টস ইউজ হচ্ছে এই সুকন্যানী ওঝাপালির মধ্যে, যেমন খোল ইউজ হচ্ছে, তাল ইউজ হচ্ছে, অনেক সময় এই ক্ল্যাপিংটা ইউজ হচ্ছে, হাততালি দেওয়া হচ্ছে। ঠিক আছে? এরকম ভাবে তোমার বলতে গেলে সুকন্যানী ওঝাপালি চলছে। এবং পোশাক হিসাবে ওঝা যেটা পরছেন সেটা হলো আসামিজ একটা ড্রেসকে তিনি পরছেন, যে ড্রেসের মধ্যে একটা রেড বর্ডার থাকছে, মাথার মধ্যে একটা পাগড়ি থাকছে, এবং সেই পাগড়ির উপর একটা কাজ করা থাকে। এই সমস্ত ড্রেসগুলো, কিছু জুয়েলারি তারা ইউজ করেন। ঠিক আছে? দে ইউজ সাম জুয়েলস, এগুলোকে তারা ইউজ করেন। এবং এরপরে আমরা যে দ্বিতীয় ক্যাটাগরিতে যাব, আই হোপ দ্যাট দ্য ফার্স্ট ক্যাটাগরি অফ ওঝাপালি ইজ নোন টু ইউ, and the second piece of Ojapali, that is popularly called to be Bai Goa Ojapali. এই Bai Goa, আবার বলছি, এগুলো সব আসামিজ কথা। এই কথাটার মানে কি? এই কথাটার মানে বলা হচ্ছে, টেকনিক্যালি বলা হয়, এর মানে হচ্ছে টু ড্রামাটাইজ এ স্টোরি বা টু অ্যাক্ট আউট এ স্টোরি। অর্থাৎ যখন তুমি কোন একটা গল্পকে রিপ্রেজেন্ট করতে চাইছো, বা যখন তুমি কোন একটা গল্পকে বলতে চাইছো, দ্যাট ইজ কল্ড টু বি ব্যয় গোয়া ওঝাপালি। ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য থ্রি প্রাইমারি ফর্মস অফ ওঝাপালি। ঠিক আছে? ইট অলসো amalgamates the music, the dance along with the storytelling. এখানেও কোন একজন ওঝা, তিনি তার ওই ভিগোরাস মুভমেন্ট এবং তার অন্যান্য ড্রামাটিক এক্সপ্রেশনস, এই সব কিছুর মাধ্যমে তিনিও কোনো কিছুকে, মানে একটা স্টোরিকে মেইনলি ভাবে রিপ্রেজেন্ট করেন। এবং ব্যয় গোয়া ওঝাপালির ক্ষেত্রে কি হয়, that ব্যয় গোয়া ওঝাপালি মেইনলি ফোকাসেস অন দ্য স্টোরিজ ফ্রম দ্য মহাভারত, যেমন the story of the battle of Kurukshetra, যেমন the exile of the Pandavas, যেমন the Bhagavad Gita discourses of Lord Sri Krishna, অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে তোমার কি বলবো, ভগবত গীতার ডিসকোর্সেস, এই সমস্ত জিনিসগুলো এখানে থাকতে চলে তোমার কিসের মধ্যে, ব্যয় গোয়া ওঝাপালির মধ্যে। আবার এক্ষেত্রেও লাইক দ্য বিফোর, আই মিন সুকন্যানী ওঝাপালির মতো, এই ব্যয় গোয়া ওঝাপালির মধ্যে দ্য মেইন পারফর্মার ইজ এন ওঝা, দ্য মেইন পারফর্মার ইজ দ্য লিডার, হি প্লেজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রোল, হি প্লেজ দ্য মেইন রোল, হি ন্যারেটস, হি সিংস, he introduces the story, he makes the readers engaging, মানে তিনি রিডারদেরকে এনগেজ রাখেন। the palis, they just support
they just provide the rhythmic claps, they just help to move forward the background narration, ঠিক আছে। কিন্তু এক্ষেত্রে যেটা মাথার মধ্যে রাখতে হবে যে সুকন্যানী ওঝাপালি এবং ব্যয় গোয়া ওঝাপালির মধ্যে যদি মানে কোনো ডিফারেন্সের কথা বলতে চাই, তাহলে আমরা বলবো যে সুকন্যানী ওঝাপালির মধ্যে অতটা ফাস্ট পেস্ট বডি মুভমেন্ট নেই। In Sukannani Ojapali, you cannot get that fast paced body movement. যে ফাস্ট পেস্ট বডি মুভমেন্টকে ইউ কাম অ্যাক্রস ইন তোমার কি বলবো ব্যয় গোয়া ওঝাপালি, যেটা আমরা ব্যয় গোয়া ওঝাপালির মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। এক্ষেত্রে ওঝা রয়েছেন এবং পালির সংখ্যা, আবার বলছি পালি নিয়ে আমরা একটু পরে আলোচনা করব, যে গায়েন আর বায়েন এ নিয়ে আমাদের কিছু আলোচনা রয়েছে। তোমরা এই সেশন বা এই কি বলে ভিডিও শেষে তোমরা সেটা দেখতে পাবে। তো যাই হোক, এক্ষেত্রে আবার সেই সিমিলার টাইপ অফ মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট, ছোট ছোট খঞ্জনি, একটা ঢোল, বিভিন্ন ধরনের যে সমস্ত লোকাল ইনস্ট্রুমেন্টস রয়েছে, আসামের যে লোকাল ইনস্ট্রুমেন্টস রয়েছে সেই সমস্ত ইনস্ট্রুমেন্টস গুলোকে এখানে ইউজ করা হচ্ছে। তারা সবাই এই ট্রেডিশনাল, আবার ওই যে সুকন্যানী ওঝাপালির ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলেছি, এক্ষেত্রে আমরা সেই কথাটাই বলবো, দ্যাট দ্য পারফর্মার্স দে উইয়ার দ্য ট্রেডিশনাল আসামিজ হোয়াইট গার্মেন্টস with red borders. The Oja, he wears a special type of a turban, he wears a special type of a headdress, ঠিক আছে। এবং তারা বেশ কিছু জুয়েলসকেও পরে এবং জুয়েলসকেও পরে, এবং তারা প্রত্যেকেই গ্রামের মধ্যে পারফর্ম করে। এগুলো সাধারণ মানুষ, গ্রামের মানুষের পারফরমেন্সেস। এই পারফরমেন্সেস গুলো যত দিন যাচ্ছে, যত দ্য টেকনোলজি ইজ রেডিক্যালি গেটিং পপুলার, যত আস্তে আস্তে মানুষ ডেভেলপড হচ্ছে, সিভিলাইজেশন এগিয়ে যাচ্ছে, মানুষের কাছে এন্টারটেইনমেন্টের ভেরিয়াস মিডিয়ামস আসছে, ইউটিউব শর্টস আসছে, ইনস্টাগ্রাম রিলস আসছে, ভিডিওজ আসছে, মুভিজ আসছে, অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের মিডিয়াম অফ এন্টারটেইনমেন্ট আসছে। এইগুলো যত আসছে তত এই ওঝাপালি বা এই সমস্ত গ্রামের যে পারফরমেন্সেস গুলো, সেইগুলো অনেকটা কি বলবো, তার যে পপুলারিটি আছে সেই পপুলারিটিটা ডিক্রিজ করছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদেরকে তো এটা মাথার মধ্যে রাখতে হবে, ইট ইজ কানেক্টেড টু আওয়ার সয়েল, এটা তো আমাদের মাটির সাথে কানেক্টেড, ইট ইজ কানেক্টেড টু আওয়ার কাস্টম, ইট ইজ কানেক্টেড টু আওয়ার ট্র্যাডিশন। এবং তাই আমাদেরকে এই ওঝাপালির যে গল্প আছে, এই ওঝাপালির গল্পকে বুঝতে লাগবে। তোমরা জানো যে এই ব্যয় গোয়া ওঝাপালি, পপুলার ফর্ম অফ ওঝাপালি, এই ওঝাপালি মানে মেইনলি কি বলবো, এই ধরনের পারফরমেন্সেস গুলো জেনারেলি ভাবে হতো বিভিন্ন টেম্পল ওপেনিং এ, যখন মন্দির কোনো ওপেনিং হতো, কোনো গ্রামের কোনো মেলা হচ্ছে, সেই সময় তো মানুষ, তখনকার দিনে কি হতো, গ্রামের মানুষের কাছে এন্টারটেইনমেন্টের খুব একটা সুযোগ ছিল না। পিপল অফ দ্য ভিলেজেস, দে ডিডন্ট গেট sufficient medium of being entertained. So eventually, all these village performances of the Ojas and the Palis, that were the only sources of the entertainment to the common villagers. ঠিক আছে, and they just attended all these shows in large numbers. এবং কি all these shows, এটা শুধুমাত্র that not only entertained them, that also tried to make them aware about the righteousness, about the religious lessons, about the moral disciplines। এই সমস্ত জিনিসগুলো কিন্তু এই ধরনের পারফরমেন্সেস গুলো শেখাতো, রাইট। এরপরে আমরা চলে আসবো দ্য থার্ড টাইপ অফ ওঝাপালি, এবং যেটাকে আমরা বলতে পারবো দ্য রামায়ণী ওঝাপালি। The Ramayana Ojapali is again a traditional Assamese folk performance. But what is the speciality of this particular kind of Ojapali? It narrates the stories of the famous Indian epic, the Ramayana. এটা রামায়ণের যে গল্পগুলো আছে সেই গল্পগুলোকে বলে, মিউজিকের মাধ্যমে বলে, ডান্সের মাধ্যমে বলে, স্টোরি টেলিং এর মাধ্যমে বলে, অভিনয়ের মাধ্যমে বলে, যাত্রার মাধ্যমে বলে। মানে ওঝা এবং পালি, এই পুরো দলটা, মানে ওঝা এবং তার সাপোর্টে রয়েছেন যে সমস্ত পালি, এবং তারা একই সাথে যখন দর্শকের মাঝে, গ্রামের মানুষের মাঝে এই ধরনের পারফরমেন্সেস গুলোকে নিয়ে আসছেন, সেগুলোকে আমরা কি বলতে পারবো, সেটাকে আমরা রামায়ণের গল্পগুলোকে যখন তারা সামনের দিকে ন্যারেট করছেন, রিপ্রেজেন্ট করছেন, তখন সেটাকে আমরা কি বলতে পারবো, উই মাস্ট কল দ্যাট টু বি রামায়ণী ওঝাপালি। এই রামায়ণী ওঝাপালির মধ্যে
the stories of the birth of Lord Rama, the Sayambar of Ma Sita, the exile of Rama, ঠিক আছে, the abduction of Sita, বা হনুমানস ডিভোশন অ্যান্ড লঙ্কা দহন, এই যে রামায়ণে যেগুলো ইম্পর্টেন্ট মানে কি বলবো ঘটনা, সেই ঘটনাগুলোর কথা এখানে বলা রয়েছে। আবার মেন গান কে গাইছেন? মেন গান ওজা গাইছেন। ওজার সাথে সাপোর্ট দিচ্ছেন কারা? ওজার সাথে সাপোর্ট দিচ্ছেন পালিরা। আবার পালিরা সংখ্যায় 4 জন হয়, 5 জন হয়, একটা গ্রুপ হয়, তারা একটা স্ট্রাকচার্ড মেলোডিক এবং একটা রিদমিক প্যাটার্নকে প্রডিউস করছেন। এবং অনেকে বলেন যে এই যে স্ট্রাকচার্ড মানে কি বলবো মেলোডিক অ্যান্ড রিদমিক প্যাটার্ন, এই প্যাটার্নটাকে যে তারা ইন্ট্রোডিউস করছেন, এইটাকে দে প্রবাবলি ফলোড দ্য ক্লাসিক্যাল রাগা, অর্থাৎ ওই যেটা ক্লাসিক্যাল রাগ হয় না, সেই ক্লাসিক্যাল রাগ মিউজিকের একটা জায়গা, সেটাকে তারা, আমরা খুব একটা জানি না এসব ব্যাপারে, সেটা তারা ফলো করছেন। আবার ওই বিভিন্ন ধরনের রিলিজিয়াস ফেস্টিভ্যালস, ঠিক আছে, দুর্গাপূজার সময়, দিওয়ালির সময়, গ্রামের বিভিন্ন মেলাতে, দ্য টেম্পল রিচুয়ালস, দ্য কালচারাল গ্যাদারিংস, দ্য ফোক গ্যাদারিংস, এই সমস্ত ইভেন্ট গুলোতে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? এই পার্টিকুলার পারফরমেন্সেসটা হয়। তো ওজা তো আমরা বুঝলাম দ্যাট ওজা ইজ দ্য লিড সিঙ্গার। তো পালিজ কারা? বলা হয় that the palis, that means the assistants or the followers of the oja. Who are the palis? The assistants of the palis. একটু আগে আমরা বললাম কি যে পালিজকে নিয়ে আমরা আমাদের কিছু কথা বলার আছে। তো who are the palis? বলা হয় that the palis are of two kinds. একটাকে বলা হচ্ছে গায়েন, আর একটাকে বলা হচ্ছে মানে একদল পালিজকে বলা হচ্ছে গায়েন। গায়েন্স আর দ্য সিঙ্গার্স। সো দ্য গায়েন্স আর হেল্পিং দ্য ওজা by singing. So অর্থাৎ কি, the Gayans are providing the vocal support to Oja. I repeat, the Gayans are providing the vocal support to the Oja. They sing the chorus, they respond to the Oja's lead. Oja যেভাবে গাইছে তারা সেই ওজা লিডটাকে তারা রেসপন্ড করে। এবং and at the same time আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখানে কারা রয়েছে? the Bayans. So the Gayans are the singers and the Bayans are the instrumentalists. I repeat, the Bayans are the instrumentalists. এবং এই বায়ানরা কি করে? they play the musical instruments, তারা খোল বাজায়, তাল বাজায়, ঠিক আছে, মানে অন্যান্য রিদমিক ফাউন্ডেশনস, এই সমস্ত জিনিসগুলোকে ফলো করে এবং এইভাবে তারা সামনের দিকে এগিয়ে যায়। এই হলো একটা মোটামুটি আলোচনা আমাদের ইন্ডিয়ান স্টেট আসামের এক লোক গান বা এক লোক পারফরমেন্স ওজা পালি সম্পর্কে। আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো। থ্যাংক ইউ সো মাচ।